जय श्री कृष्ण। अपना किचन में आज बनावाना छे मेथीना थेपला, जे अत्यारे ठंडी में खावानी बहुज मजा आवे छे। साथे आपणे तेना माटे लई लीधो छे अहींया बाजरीनो लोट अने साथे छे जे रोटली बनावવાનો लोट होय ते लई लीधो छे। तेनी ज साथे आपणे जे मेथीना आपणे बनाववाना छे थेपला, એટલા માટે આપણે અહીંયા मेथी झीणी सुधारीने लई लीधी छे अने आपणे 2-3 વાર पाणीथी एने वॉश करी लीधी छे। तेनी ज साथे आपणे जे रेग्युलर मसालो होय ते लई लीधो छे, जेमां छे मरचुं, हळदर, धाणा जीरुं। तेनी ज साथे आपणे अजमो लई लीधो छे, जे एमां मिक्स करवानो छे लोट बांधती वखते। तेनी ज साथे हवे आपणे बीजी इंग्रेडियंट्समां तल लीधेला छे, जे आनो एकदम क्रंची टेस्ट आवशे। आमां बहु ज सरस लागे छे ज्यारे आमां तल उमेरीए त्यारे। तेनी ज साथे आपणे लीधुं छे आदु, लसण, मरचानी पेस्ट। तमे आमां जो लसण नाखवुं ना होय तो तमे एने स्कीप पण करी शको छो। तेनी साथे आपणे खांड लीधी छे अने मीठुं लीधुं छे। तेनी ज साथे आपणे छाश लीधी छे। जो तमारे छाश ना लेवी होय तो तेनी साथे दही पण लई शको छो तेनी जग्याए। हवे आपणे लोट बांधी लईए। तो लोट बांधवा माटे आपणे सौथी पहेला आमां आदु, लसण, मरचानी पेस्ट उमेरीशुं। तेनी ज साथे आपणे जे तल लीधा छे ते आमां एड करी दईशुं। तेनी ज साथे जे आपणे अजमो लीधेलो छे तेने आने हाथथी क्रश करीने अंदरे एड करी दईशुं। अने साथे ज आपणे मीठुं अने दळेली खांड के आखी खांड एड करीशुं। हवे आपणे आमां लाल मरचुं पाउडर एड करीशुं, जे तमारा स्वाद प्रमाणे ओछुं के वधारे करी शको छो, जेवुं तमे तीखुं खाता होय ए प्रमाणे। एनी ज साथे आपणे हळदर उमेरी दईशुं। आमां मीठुं पण तमारा स्वाद प्रमाणे उमेरवानुं छे, जेवुं तमने खारुं मोरुं पसंद होय ते प्रमाणे। तेनी ज साथे आपणे धाणा जीरुं एड करी दईशुं। हवे आ बधुं ज मसालो सारी रीते लोटमां मिक्स करी लईशुं। आ रीते हाथथी ज आपणे एने मिक्स करी लेवानुं छे। बधुं ज लोटमां सारी रीते कोट करी लेवानुं छे। हवे आ बधुं ज प्रोसेस थई जाय त्यारबाद आपणे आमां तेल उमेरवानुं छे, जेथी तेलथी आने मोवण देवानुं छे सारी रीते। आमां मैं 3 मोटी चमची जेटલું तेल उमेरेલું छे। हवे आ रीते तेल उमेरी लीधा पछी हवे एने हाथथी ज आपणे मिक्स करवानुं छे सारी रीते लोट साथे। जो आ रीते हाथथी एने मिक्स करता जवानुं छे। सारी रीते तेलथी एने मोवण दई देवानुं छे लोटने। અને સાથે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને બતાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી અને આગળ કઈ રેસીપી જોવા માંગો છો તે પણ કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જરૂરથી બતાવજો। હવે આપણું તેલમાં આ લોટ સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આમાં જે લીલી સુધારેલી મેથી રાખી હતી એને આપણે હવે આમાં એડ કરી દઈશું। આપણી મેથી સારી રીતે પાણીથી વોશ કરેલી છે, આમાં બધી જ ઉમેરી દઈશું અને તેને પણ આપણે હાથથી તે લોટ સાથે મિક્સ કરી લઈશું। હવે જો આ રીતે મેં એને હાથથી મિક્સ કરી લીધું છે લોટ સાથે। હવે આપણે જે છાશ લીધી હતી તે આમાં એડ કરી દઈશું। આ બહુ ખાટી નહીં અને બહુ મીડિયમ છે, બહુ મોળી બી નથી, ઘરની જ છાશ છે। तेनी ज साथे आमां तमे दही उमेरवा मांगता होय तो दही पण उमेरी शको छो छाशनी जग्याए। आमांथी तमारा थेपला एकदम सॉफ्ट बनशे जो तमे आमां दही के छाश उमेरशो तो। अने आ खावामां पण बहु ज सरस लागे छे थेपला, मेथीना थेपला। कोने कोने पसंद छे मने कमेंट बॉक्समां लखीने जरूरथी बतावजो। हवे आ रीते हाथथी एने मिक्स करी दीधा पछी आमां आपणे पाणी उमेरवानुं छे। पाणी आपणे धीमे धीमे करता थोड़ुं थोड़ुं पाणी उमेरता उमेरता जईने लोट बांधी लेवानो छे।
જો મેં એ રીતે કરતાં કરતાં લોટ બાંધી લીધો છે અને લોટ આપણે બહુ કાઠોય નહીં અને બહુ ઢીલોય નહીં એ ટાઈપનો બાંધી લીધો છે. હવે આપણે એની ઉપર અડધી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેર્યું છે અને આપણે લોટને સારી રીતે મસળી લઈશું. જો આ રીતે કરતાં એને મસળી લેવાનો છે હાથથી અને આપણો લોટ મસળાઈ જાય પછી એને ઢાંકીને આપણે 10 મિનિટ સુધી રહેવા દેવાનો છે. એને રેસ્ટ આપી દઈશું 10 મિનિટ સુધી, જેથી આપણો જે બધો મસાલો છે આ લોટમાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. દસ મિનિટ બાદ હવે જોઈએ તો આપણો લોટ એકદમ પલળીને અને સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. એમાં જો આવી રીતે સફેદ સફેદ તમને દાણા જેવું દેખાતું હશે એટલે કે આપણો લોટ એકદમ પરફેક્ટ છે. હવે આપણે આમાંથી થેપલા બનાવી લઈશું. તો એના માટે પહેલાં મેં એક ગુંડલું આ રીતે લઈ લીધું છે. આ રીતે તમારે ગુંડલું વાળવાનું છે. જેવું તમને જાડું પતલું નાનું મોટું પસંદ હોય એ રીતે કરી શકો છો. અહીંયા હું મીડિયમ સાઇઝનું જ બનાવું છું. અને તેની જ સાથે આપણે વણીએ એ પહેલાં અહીંયા લોખંડનો તવો ગરમ કરવા મૂકી દીધો છે સાઈડમાં ગેસ ઉપર. હવે આપણે જે કોરો લોટ હોય તે લઈ લીધો છે, જે રોટલી વણવા માટે આપણે લઈએ તે જ. હવે તેમાં આપણે જે ગુલ્લું બનાવીને રાખ્યું હતું એ રીતે આને ડીપ કરી લઈશું અને આને વણી લઈશું. બહુ જ પતલું નહીં વણવાનું અને બહુ જાડું બી નહીં, એ રીતનું મીડિયમ આ થેપલાને વણવાનું છે. અને આમાં બહુ કોરો લોટ વધારે નહીં લેવાનો, ઓછો જ લેવાનો. જો આ રીતે આપણે આને વણી લીધું છે. હવે મીડિયમ સાઇઝનું જ વણ્યું છે આપણે અત્યારે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર. હવે આપણું થેપલું તૈયાર થઈ ગયું છે અને આપણો તવો જે ગરમ કરવા મૂક્યો હતો તે પણ થઈ ગયો છે. તમે આ રીતે હાથ રાખીને ચેક કરી શકો છો. હવે આની ઉપર આપણે થેપલાને એડ કરી દીધું છે અને હવે નીચે સાઈડ આપણે બ્રાઉન કલરનું થાય ત્યાં સુધી ડિઝાઇન પડશે અને થોડા થોડા ઉપર બબલ્સ પણ આવશે એટલે આપણને ખબર પડી જશે કે નીચે ચડી ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એક સાઈડ આપણું થઈ ગયું છે, આ રીતની ડિઝાઇન પડી ગઈ છે. આવી જ આપણે નીચેની સાઈડ પણ ડિઝાઇન કરી લેવાની છે. 2 સેકન્ડ પછી આપણે નીચે પણ આવી ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે એટલે હવે આપણે એની પર તેલ ઉમેરીશું અને એને સારી રીતે શેકી લઈશું તેલમાં. જો નીચે પણ સરસ રીતે આવા આપણું બ્રાઉન કલરની ડિઝાઇનવાળું તૈયાર થઈ ગયું છે. બંને સાઈડ સરસ ડિઝાઇન થઈ ગઈ છે. આપણા થેપલા ખાવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે. તો જોઈ શકો છો કેટલી ફટાફટ આપણું થેપલા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. આવી જ રીતે તમે બધા જ થેપલા બનાવી લો. મેં તમને એક બનાવીને બતાવ્યું છે અત્યારે. આને તમે ગરમા ગરમ ચા કે આવી રીતે મરચાં કે મૂળાની ભાજી સાથે એને સર્વ કરી શકો છો. તેની સાથે તમે અથાણું બી લઈ શકો છો. આ ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી હોય છે. તો આપણા એકદમ મસ્ત મેથીના થેપલા તૈયાર છે.